السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم 10ویں جماعت میں جو عنوان جس سے ہم پچھلے کئی دنوں سے مطالعہ کر رہے ہیں، عبرت، جو ایک افسانہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا پارٹ نمبر 5، پانچواں حصہ جو آخری حصہ ہے اس لیسن میں، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو عزیز بچوں، پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا کہ جب ماسٹر جی داروغہ صاحب ٹھاکر صاحب جب بدحال تھے، بے حال تھے، بارش برس رہی تھی اور وہ تھکی ماندہ نظروں سے، منتظر آنکھوں سے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک آدمی وہاں سے ندی کے اس پار سے ہاتھ میں لالٹین لیے اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ شخص ماسٹر جی کی جب وہ قریب پہنچا، ماسٹر جی اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کمرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ شخص ماسٹر جی کو پہچانتے ہیں اور ادب سے اس کے پیروں پر اپنا سر جھکاتے ہیں اور وہ بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر پہ لے جاتا ہے۔ اس شخص کا نام کرپا شنکر تھا، کیونکہ اس نے ماسٹر جی کے پاس کچھ وقت پڑھائی کی تھی۔ جب وہ اس کے والد ڈاک منشی جب بلہور میں تھے، اس وقت وہ اس کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ ماسٹر جی نے اسے پہچانا اور کہا، ہاں آپ اس وقت شاید 8-9 سال کے تھے۔ تو آج ہم اسی کو پیج نمبر 46 صفحہ نمبر 46 آپ اپنی درسی کتاب میں دیکھ سکتے ہو، اپنی کتاب میں پیج نمبر 46، اس کا آج ہم مطالعہ کریں۔ یہاں سے کرپا شنکر کہتا ہے، جی ہاں 9واں سال تھا۔ ماسٹر سے جواب میں کہتے ہیں، کیونکہ ماسٹر نے کہا آپ شاید اس وقت 8-9 سال کے تھے، تو کرپا شنکر ماسٹر کو جواب دیتے کہ ہاں جی ہاں 9واں سال تھا، میں 9واں سال تھا، میں 90 سال میں چل رہا تھا، یعنی کہ 8 سال مکمل ہونے کے بعد 9 سال کا تھا۔ میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑھی۔ کہتا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد، یعنی کہاں سے؟ بلہور سے آنے کے بعد ایک انگریزی سکول میں پڑھائی کی۔ اب یہاں میونسپلٹی میں نوکر ہوں اور میں میونسپلٹی میں کام کرتا ہوں۔ نوکر سے مطلب نوکری کرنا، نوکری کو نوکر کہتے ہیں، کام۔ کہیے آپ تو اچھی طرح رہے۔ ماسٹر جی سے حالات دریافت کرتے کہتے ہیں کہ آپ خیرت سے ہیں؟ بہتر، ٹھیک ہے، بڑی خوش نصیبی ہے آپ کے درشن ہو گئے، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کا موقع ملا، درشن ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ آپ کے بال بچے ساتھ ہیں؟ ماسٹر سے پوچھتے کیا آپ کے بال بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، ان کے ماسٹر کہتے ہیں نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں، لیکن میرے ساتھ داروغہ جی اور سیاہ نوی صاحب بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اکیلا ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے 2 پڑوسی داروغہ صاحب اور منشی صاحب جو ایک کلرک ہیں وہ بھی ہیں، اور ان کے بال بچے بھی ساتھ ہیں۔ کرپا شنکر کہتے ہیں کل کتنے آدمی ہوں گے؟ پنڈت جی جواب میں کہتے ہیں 10 آدمی ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو گزر کر لیں گے۔ ماسٹر کہتے ہیں 10، ہم کل 10 آدمی ہیں، لیکن تھوڑی بھی جگہ مل جائے گی تو ہمیں کافی، ہم اس میں گزارا کریں گے۔ کرپا شنکر کہتا ہے نہیں جناب، بہت سی جگہ لی، نہیں جناب، آپ کو ایک بہت بڑی جگہ ہم دیں گے، میرا بڑا سا مکان خالی ہے، میرے پاس ایک بہت بڑا مکان خالی پڑا ہے، چلیے آرام سے رہے، چلیے آپ میرے ساتھ آرام سے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ تو میرے عین خوش نصیبی ہے، یہ تو میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، کہ مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ چھتریاں تو کافی ہی نا؟ سوال کرتا ہے کہ آپ سبوں کے پاس چھتریاں ہیں؟ چلیے میرے ساتھ، اور وہ اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے کرپا شنکر۔ اس کے بعد یہاں سے دیکھو نیکسٹ پیراگراف، اسی میں لوگ پانی میں لت پت چھتریاں لگا، یعنی کہ سبھی بارش کے پانی میں لت پت ہو گئے تھے، بھیگ چکے تھے، لت پت چھتریاں لگا، یعنی کہ جو ان کی چھتریاں تھیں وہ بالکل بارش کے پانی سے بھیگ چکی تھی۔ چھتریاں لیے بسترے سروں پر اٹھائے چلے۔ کرپا شنکر کا مکان قریب تھا، کرپا شنکر کا مکان نزدیک میں ہی تھا۔ ایک وسیع صاف ستھرا ایک کمرہ تھا، کھلا اور صاف ستھرا ایک کمرہ تھا۔ اس نے جاتے ہی آگ جلوا دی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچے، ماسٹر صاحب نے، کرپا شنکر نے ان کو بخاری جلا دی۔ پلنگ بچھوائے، ان کے لیے پلنگ لگائے گئے، بیڈ جس کو کہتے ہیں۔ لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، سبھی لوگ اپنے اپنے بیڈس پر
पलंग पर बिस्तरों पर आराम से बैठने लगे। घर में पूरियां पकने लगी, किचन में जिससे कि पूरियां उनके लिए पकने लगी। कृपा शंकर हाथ बांधे हुए चाकरों की तरह पंडित जी के जरा से इशारों पर दौड़ता था। कृपा शंकर एक नौकर की तरह, जिस तरह एक नौकर हाथ बांधे मालिक के हुक्म पर काम करते हैं, उसी तरह वो मास्टर जी के एक बात पर, एक इशारे पर दौड़ता था और वो जो मांगते थे वो लाते थे। 1 घंटे में खाना तैयार हो गया। 1 घंटे के अंदर खाना तैयार हुआ। खा पी कर लोग लेटे। खाने के बाद सभी लोग बिस्तर पर आराम से लेट गए और खुदा का शुक्र कर रहे थे कि कृपा शंकर मिल गया। और वो सभी खुदा का शुक्र बजा ला रहे थे कि हमें कृपा शंकर मिल गया, वरना आज जान बचनी मुश्किल थी। वो अपने आप से कहते हैं, वरना आज हम जिंदा नहीं बचते। और सब लोग तो नींद में गाफिल हो गए। इसके बाद कुछ देर बाद सभी लोग नींद में खो गए, मगर पंडित चंदर को नींद न आई, मगर मास्टर साहब को नींद नहीं आई। उस सफर के वाक़यात का एक एक नक्शा उसके सामने खींचा हुआ, यानी कि दौरान सफर जो वाक़यात उनके साथ सामने पेश आए थे, वो सारे वाक़यात उनकी आंखों के सामने आ रहा था और कुव्वत इम्तियाज उनका मुआवजा कर रहा था। अब वो कुव्वत इम्तियाज यानी कि फ़र्क करने की जो सलाहियत थी अपने और दूसरे गैरों में, अच्छाई और बुराई का फ़र्क करने का जो सिलसिला था वो उसके सामने आया। कुव्वत इम्तियाज उसका होना, अब वो मुआवजा कर रहा है, अपने में और दूसरे में फ़र्क कर रहा था कि उसके साथ क्या वाक़ा पेश आया और दोनों पड़ोसियों के साथ क्या वाक़ा पेश आया। अब उसका वो मुआवजा कर रहा है, फ़र्क कर रहा है, क्यों उनके साथ सख्ती हुई और कृपा शंकर ने क्यों उनकी इसकी मदद की। गाड़ी के रगड़ जगड़ और शफा खाने की नोच खसूट के मुकाबले में कृपा शंकर की शराफत और मेहमान नवाजी का दिल पर खासी असर हुआ था। जिस तरह गाड़ी में, रेलगाड़ी में जो जो मुश्किलात उन्होंने झीले, जो दारोगा के साथ जो तलख कलामी उन्होंने देखी, जो हालात पेश आए, उसके बाद अस्पताल में मुंशी साहब के साथ जो वाक़ा पेश आया, हाँ, वो सारा उसके दिल पर असर कर रहा था कि क्यों लोगों ने उसके साथ, उनके साथ सख्ती की और कृपा शंकर ने क्यों कर उसके साथ इस तरह मेहमान नवाजी की। उसका असर उसके दिल पे हो रहा था। वो आज अपने पेशे की अजमत को समझे, आज उससे अपने पेशे की अजमत को, अपने उस्ताद को, उस पेशे की अजमत को, उस बड़ाई को वो समझने लगे। उसको मालूम हुआ कि भाई अगर मुझे पैसे नहीं है, ऐश की ज़िंदगी मेरे बेशक नहीं गुजारी है, लेकिन मैंने इज्जत पाई। आज उसको उस पेशे की इज्जत का एहसास हुआ और वो उसके कायल हुए और उसे पसंद करने लगे। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। 3 दिन तक ये अयोध्या में रहे, किसी बात की तकलीफ नहीं हुई। कृपा शंकर के पास बैठे, किसी बात की उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। कृपा शंकर ने खातिर मदारत में कोई बात उठा ना रखी। कृपा शंकर ने उनकी खिदमत करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। तीसरे दिन ये लोग चलने लगे। तीसरे दिन, 3 दिन के बाद जब ये लोग अयोध्या का यात्रा ख़त्म करने के बाद चलने लगे, वो स्टेशन तक पहुंचाने आए। कृपा शंकर उन्हें छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आ गए। जब गाड़ी ने सीटी दी, आप पेज नंबर 47 में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, नहीं लिया नहीं इसका पिक्चर, आप देख सकते हो पेज नंबर 47 में दी, तो उसने आंखों में आंसू भराए। जैसे ही रेल का इंजन सीटी बजाने लगा तो कृपा शंकर के आंसू में आंसू भर आए। पंडित जी के कदम छुए और कहा, वो मास्टर के कदम छूते कहता है, कभी कभी मुझे याद कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी कि आप मुझे कभी कभी याद कीजिएगा और मेरे पास या मुझे खदमत करने का मौका दीजिए। पंडित जी घर पहुंचे, उनके मिजाज में तगय्युर हो गया था। जब घर पहुंचे तो मास्टर जी के जो मिजाज में तब्दीली आ गई थी, तगय्युर, तब्दीली। जो मास्टर पहले अपने पेशे से नाखुश थे, अपनी किस्मत को कोसते रहते थे, आज वो अपने पेशे से मोहब्बत करने लगे। आज उसकी अजमत का उसका एहसास होने लगा और वो खुश हो गए। उन्होंने फिर किसी दूसरे सेगे में जाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद मास्टर साहब ने कभी किसी दूसरे महकमे में जाने की कोशिश नहीं की और न फिर अपनी तकदीर का शिकवा किया और न कभी उसने अपनी तकदीर का शिकायत किया। क्यों? क्योंकि उसने इबरत हासिल की, सबक हासिल की। तो अजीज बच्चों, ये था आज का हमारा सबक। इसके बाद जो खुलासा है, वो सवाल व जवाबात हैं, वो हम सिलसिलावार इंशाअल्लाह कल से करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।